अंबरों टुटिया तारा हाँ मेरा कोई सिरनामा नहीं, मैं उस मंजिल दा राही हाँ जिस मंजिल ते कोई रामा नहीं। मैं मारू थल दा फुल ऐसा जो बिन पानी कुमला बैठा, मैं वांग चकोरी एक तरफी उस चन्न नाल यारी ला बैठा। बिरहा दी सिर ते धुप उखड़ी जिंदगी विच मिलियां छावां नहीं, मैं अंबरों टुटिया तारा हाँ मेरा कोई सिरनामा नहीं। परमात्मा जिस दे बारे जिक्र बहुत होंदा है, परमात्मा नूं लैके झगड़े बहुत होंदे ने, धर्मां दे विच गल्लां कीतियां जांदियां ने, वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर तुहानूं लगदा है ये दावे करन वाले लोग परमात्मा नूं जाणदे ने, ये जाणदे ने कि परमात्मा है कि अपनी अपनी जात नूं लै सब कूकदे ने, पर मरन तो बाद भी अलग अलग जगह ते फूकदे ने। जो इस मिट्टी नूं एक करदे वो शमशान भी नहीं बनिया, हाले तक मैं यारो चंगा इंसान भी नहीं बनिया। धर्म के ठेकेदार भी कहना, क्योंकि ठेकेदार भी एक वड्डा लैवल है, दिहाड़ीदारी कह सकते वो दिहाड़ीदारी नहीं, ठेकेदार नहीं। ठेकेदार भी अपनी जिम्मेवारी निभाता किते ना किते अपनी लेबर नूं लैके, कि सिर्फ मंदिर तक अल्लाह और मस्जिद तक भगवान नहीं हो सकता, और जो इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान नहीं हो सकता। प्यार बस अपनों से करो और नफरत करो जमाने से, किसी भी धर्म या मजहब का ये फरमान नहीं हो सकता। एक शायर खुश नहीं हुंदा, एक शायर दा शायर बनन पिछे कोई ना कोई इदा दा तजर्बा हुंदा है जो उसनूं शायर बना दिंदा। कोई दुख, कोई तकलीफ, जिंदगी दा कोई अजिहा मोड़ जिहड़ा उस शायर नूं एक्सपैक्टेड नहीं हुंदा। ते लोग ये भी कहंदे ने शायर अक्सर भुखे मरदे दिखाई दिते ने, इन्हां नूं की मिलदा शायर बन के? मैं बच्चे नूं वैसे ही अक्सर पूछ लिया, मैं कहा बेटा आप पढ़ते हो क्लास में? कहता हाँ जी। मैं कहा आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनोगे? कहता नहीं जी। मैं कहा अच्छा फिर इंजीनियर बनोगे आप? कहता नहीं। मैं कहा अच्छा फिर क्या बनोगे आप? कहता मैं बड़ा होकर रिक्की शेरपुरी बनूंगा। भगत सिंह दी किताब वाली तस्वीर किसे नूं नहीं याद, बंदूक वाली सब नूं बंदूक वाली याद है, क्योंकि सोच उदा दी होगी ना। मैं तुहानूं पहला कहा कि चंगी चीज़ नूं हजम नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने देखिया ही वो आ जी। पर वो आपां इस हक दे उत्ते आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कि एक ऐसा सेंसर बोर्ड होना चाहिए जिहड़ा असले दी गल दे उत्ते गीतां ते रोक लगदी होवे, नशियां नूं प्रमोट करन वाले गीतां ते रोक लगदी होवे, ਜਿਹੜੀ नौजवानी ਨੂੰ गलत कराहे पाउण वाली ते कुड़ियां नूं जी ऐ करके मैं घरों चक के लै जूँ, मैं फलाना लै जूँ, ये कर लूँ। मैं पहला भी जिक्र किया कि अक्सर साडे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। बहुत सारे सवाल ने जिन्हां दे जवाब लैण दे लई असीं अज एक शायर दे कोल आए हां। मेरी मुराद रिक्की शेरपुरी। बहुत बहुत स्वागत है जी डेली पोस्ट पंजाबी दे विच। कहंदे कि एक शायर दा जिहड़ा नज़रिया हुंदा दुनिया नूं देखण दा ਉਹ आम लोकां नालों ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। सब तो पहला दो लाइनें कहूँगा। कुछ दिल दे विच तन्हाइयां ने जो तुहाडे सब दे अगे हाज़र है, कुछ बीतियां लापरवाहियां ने सब तुहाडे अगे हाज़र है, कुछ बेतुके जे गीत मेरे, कुछ टुटी फुटी शायरी है, कुछ रिक्की कोल रुबाइयां ने सब तुहाडे अगे हाज़र है। सब तो पहला डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल। तुसीं माण बख्शिया, कलम का मान रखिया, बोला का मान रखिया। साडे सुमन जेतली जी का मैं दिलों धन्नवाद करदा कि इन्होंने निमाणे बोलों नूं इज्जत दी ते तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता। मैं पहला भी जिक्र किया कि अक्सर साडे ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ ਤੇ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਯਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। पर इंसान की सब तो वड्डी जिहड़ी कमी वो रह गई कि एक इंसान दूजे इंसान के दिल तक नहीं पहुँच सकिया जी। एक पड़ोसी के घर दे विच कोई दुख तकलीफ आ, एक घर के 4 मैंबर भी अगर ये विग्यानिक युग की गल आ कि घर के 4 मैंबर भी अगर एक कमरे च बैठ के इकट्ठे ने ना तो अपनी अपनी विग्यानिक टैक्नोलॉजी विच बिजी ने, मोबाइलों के विच, अपनी अपनी सोशल वर्किंग के विच, पर एक आपस में जिहड़ा समा मेल जोल सी वो घटदा जा रहा। मेरे हिसाब के नाल बजुर्गों का समा बड़ा अच्छा सी।
ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਹ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੱਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੋ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਸਾ ਜੋ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕੁਮਲਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਚਕੋਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਉਸ ਚੰਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਉਖੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੰਬਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਢਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਢਾਈਵੇਂ ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ कि सिर्फ मंदिर तक अल्लाह और मस्जिद तक भगवान नहीं हो सकता और जो इंसानियत से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान नहीं हो सकता जी। प्यार बस अपनों से करो और नफरत करो ज़माने से, किसी भी धर्म या मजहब का ये फरमान नहीं हो सकता। वो धर्मी है, वो जमाती है, वो फलाना है, वो ढिमकाना। अरे सियासत करने वालों का कोई ईमान नहीं हो सकता। सियासत करने वालों का कोई ईमान नहीं हो सकता। शेर देखो कि उनके रोज़ों पे तुम शंख बजाओ, तुम्हारे नवरात्रों में वो अजान करे। अरे सब एक हो जाएं तो बताओ क्या काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चंद लोगों ने पढ़ा है नफरत के स्कूलों में, चंद लोगों की गल आ गई जी, जो चंद लोगों ने पढ़ा है नफरत के स्कूलों में, वो गीता नहीं हो सकती, वो कुरान नहीं हो सकता।
और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है। इन सबके बिना रिकी शेरपुरी हिंदुस्तान नहीं हो सकता। क्या बहुत खूब, बहुत खूब। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਫੌਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਵਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ। ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਲਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੂਜਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲੋਗੇ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਅਸਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਮਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਮ ਅਰੂਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਮੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿਆ, दुनिया की मोहब्बत ने कुछ कायर बना दिया, दुनिया में फंसे रहते तो कुछ ना कर पाते, इस दुनिया की बेवफाई ने शायर बना दिया। ये शायरी जिहड़ी है ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ, 2-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚਾਹੇ ਵੱਧ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਾਇਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆ। ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ, ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਅਮਾਨਤ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਥਕੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਜਾਪੇ ਰਾਗ ਇਲਾਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਰ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਚੁੰਮਣ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੱਕੀ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਹ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ
ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਕੇ? गम तो और भी एक दुनिया में मोहब्बत के सिवा न जाने लोग क्यों इश्क ही बदनाम करते हैं। ये वाला बहुत शायरां ਨਾਲ जुड़ी हुई है ना। पर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਲਵਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨਹਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦ ਲਈ ਆਊਗੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦਰ ਭਟਕੇ ਹੋਈਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਆ, ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਕਿਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੜਕਾਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕੱਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। देसी घ्यो हजम नहीं होता है ना। वो कहते हैं भी फकीर कभी रेत के मकानों में नहीं मिलता, जो असली घी है वो बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। जी असली चीज़ तो प्योर है जी, वो तो तुहाडे घरां 'च ही पैदा होनी है, वो तो अंदर ही तुहाडे वलवले पैदा होने हैं। समाज दे विच चीज़ वो होनी चाहिए है जिहड़ी तुसीं अज लिखी है, तो उहदे उत्ते अगर 10 साल बाद भी कोई बंदा उहनूं पढ़ रहा वा तो उहदे ते असर करे। राहत अंदौरी साहब नाल मेरी एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने मैनूं कहा बेटा शेर वो है जो तुम्हारी जुबान से निकले और सुनने वाले के दिल पे दस्तक दे। शायरी वो नहीं कि वो 4 अजकल के जिहड़े गीत आ, मैं सच्ची ये मानता कि सिर्फ टीवी तक सीमित रह गए हैं ना। जिन्ना चਿਰ टीवी ते चलते हैं 2 महीने, उस तो बाद नवा आ जाता, पुराना भुल जाते हैं, नवा आ गया, तीजे दिन कोई नवा कोई आ गया, वो फिर चौथा भुल गया ना। गीत वैसे भी हुण जवाब दा रूप ले चुके ने, फलाने दा गीत आया तां मैं जवाब आपसी रंजिशां दा रूप ले लिया उन्होंने। शायरी तो सकून सी, जिहड़ी किसी भी तरह की कविता, गीत, नज़म, गज़ल, अशार, कथा है ना, रुबाई, कोई भी चीज़ जरा सीगा वो सुकून सी, रूहदारी सी। पर हुण शायद इन्हां ने दुकानदारी बन गई। जी जी बिल्कुल, रूहदारी दुकानदारी बन गई। तुसीं दुख तकलीफां परेशानियां दी गल कीती है। ਅਸੀਂ समाज बहुत सारे लोगों की गल ना करके एक परिवार की गल करते हैं। माँ-बाप ते बच्चों के विचकार एक दीवार खड़ी हो चुकी है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ, ਗਿੜਗੜਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਜੌਬਲੈਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਜਾਊਂ, ਇਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਦਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਗੀਤ ਬੋਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਹੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਲਾਮ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸੱਜਣਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਏ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲਾ ਸੁਣਦਾ ਏ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੂਹ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਰਿੱਕੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿੱਕੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਈਨਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹੀਓ ਲੜਦੇ ਨੇ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੂਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਾਰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਫਕਰ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨ ਕਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਚਾਬੀ ਭਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਬੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਭ ਕੂਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਨੰਗੇ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕ ਸਕਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਨਿਵਾਲਾ, ਅਸੀਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਰਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੋੜ ਕੀ ਆ, ਕਮੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜ ਦਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਆਸ਼ਕ ਸਮਾਜੀ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੇ। ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਕਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈ, ਰਿੱਕੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ AK-47 ਵਾਲੀ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ नया नगमा नया लहजा नया मजमून देते हैं, हम जब गज़ल लिखते हैं गज़ल को खून देते हैं। क्या बात, भी किते सौखा काम नहीं है, औखा काम गज़ल लिखना, शायरी करनी, कोई भी गल ये बड़िया मिठिया मिठिया यादां भी जुड़ियां। जिद्दां तुसीं किहा, एक जगह असीं मुंबई दे विच प्रोग्राम करन गए, उदों अपने आप नूं फकर महसूस हुंदा है ना, ते एक परिवार उत्थे पूरी फैमिली दे विच सानूं मिलण लई आए। और जदों मिलण लई आए प्रोग्राम तो बाद तो उन्होंने आके उन्होंने विच 5-6-7 साल का बच्चा होना है। उन्होंने आके ना मैनू मतलब उहदे परिवार ने कहा जी भी तुसीं तुहाडी सोच चंगी लगी सानू, तुहाडा तुसीं जो बोलिया मुहब्बत दे नाल बोलिया, इंसानियत बारे बोलिया, रब बारे बोलिया, नहीं सब शोर शराबे वाली गल्लां ही सी भी तुसीं बच्चे नू प्यार दो। मैं बच्चे नू वैसे ही अक्सर पूछ लिया, मैं कहा बेटा आप पढ़ते हो क्लास में? कहता हाँ जी।
मैं क्या आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनोगे? कहता नहीं जी। मैं क्या अच्छा फिर इंजीनियर बनोगे आप? कहता नहीं। मैं क्या अच्छा फिर क्या बनोगे आप? कहता मैं बड़ा होकर रिकी शेरपुरी बनूंगा। क्या बात है। तो मैनू लग्या सी कि मेरे बोਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, कि मेरा लिखना सफल हो गया, क्योंकि एक बच्चा ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 1 ਵਜੇ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਤਰਾ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-4 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਮ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਸੀ, ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਔਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਂਗਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਉਹੀ ਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ ਜਗ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਨਾ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਏ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਏ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ ਜਗ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਗ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਨਾ,
औरत वर्गी रहमत जग ते रब ने होर बनाई ना। ਧੀਆਂ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ के मापिਆਂ ਦੇ दुख सुख ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਨਾ, ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਰਹਿਮਤ ਜਗ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮਸਾਥਣ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹਮਸਾਥਣ ਬਣਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰਿੱਕੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਰਿੱਕੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਔਰਤ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਵੀ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਮਾਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ, ਘਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਔਲਾਦ 'ਤੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 20-25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਸ ਬਣਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੱਲੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੱਚ ਨੇ, ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।